شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کا چیپٹر ہے دا رول آف ویمن ان پاکستان's کریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ بچوں آپ غور سے سنتے جائیے گا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، دیکھتے جائیے۔ ثنا واز سٹنگ سائلنٹلی، ثنا بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے آن دا لاسٹ بینچ آف ہز کلاس روم، اپنے کلاس روم کے بالکل آخر والے بینچ پر۔ عالیہ واز سٹنگ نیکسٹ ٹو ہر، اور اس کے برابر میں عالیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اینڈ نوٹسڈ اے کنفیوزڈ ایکسپریشن آن ہر فیس، اور اس کے چہرے پر یہ دیکھیے گا جو بناوٹ ہے اس کو وہ دیکھ رہی ہے کہ کیوں کنفیوزڈ ہے۔ ثنا واٹ آر یو ورریڈ اباؤٹ، آپ کس چیز کے بارے میں پریشان ہیں؟ وہ ثنا سے پوچھے۔ عالیہ آئی ڈونٹ ہیو اے کمپیوٹر، میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے۔ ہاؤ ول آئی گیدر دا انفارمیشن فار آور سوشل اسٹڈیز اسائنمنٹ، یہ جو سوشل اسٹڈی کا جو کام ملا ہے میں اس کی تیاری کیسے کروں گی، میرے پاس تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں۔ امپورٹنٹ ویمن آف پاکستان، یعنی امپورٹنٹ بہت اہم وہ خاتون کون کون سی ہیں پاکستان کی؟ ثنا ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، اور ڈونٹ وری آل آف اس ول سٹ ٹوگیدر ڈیورنگ دا ریسس اینڈ ڈیوائڈ دا ٹاسک۔ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی وقفہ ہوگا، ریسس وقفہ ہوگا، ہم لوگ سب بیٹھیں گے اور وہاں کام کو ہم لوگ بانٹ لیں گے۔ amongst ourselves، اپنے میں، اپنے ہی اندر بانٹ لیں گے۔ یو کین برنگ دا انفارمیشن فرام دا اسکول لائبریری، اور تم اسکول لائبریری سے انفارمیشن یعنی جو اطلاعات ہیں وہ لے سکتی ہو۔ یس آئی کین ڈو دیٹ، ہاں میں وہ کر سکتی ہوں۔ ثنا نوڈڈ، ثنا سر ہلا کے کہتی ہے۔ عالیہ اسمائل، اور عالیہ مسکراتی۔ ڈیورنگ دا ریسس دا ممبرس آف ثنا's گروپ ٹوک دیئر لنچ باکسز اینڈ سیٹ انڈر دا ٹال شیڈی نیم ٹری، اور جو وقفہ ہوا اس میں یہ سب ایک لمبا والا جو نیم کا درخت ہے اس کے سائے میں یہ لوگ بیٹھ گئے۔ دا گروپ لیڈر عالیہ اسٹارٹیڈ آف لائک این ایکسپرٹ پلانر، ایک عظیم منصوبہ ساز کی طرح عالیہ جو ہے وہ شروع کرتی ہے۔ ڈو یو ریممبر اور سائنس ٹیچر taught us a problem solving tool called ideal، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نے ایک مسئلہ حل کر دیا جس کو ہم لوگ آئیڈیل کے نام سے جانتے ہیں۔ everyone replied oh yes we do، کہ ہاں صحیح کہتے ہیں آپ، but it is used for science، لیکن یہ تو صرف سائنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمیر said no it is a tool for solving all kinds of problems، یہ اوزار ہے، تمام طرح کے جو مسئلے ہیں اس سے حل ہو جائیں گے، اینڈ فار پلاننگ ٹو، اور منصوبہ سازی بھی۔ احمد ایکسپلینڈ فرسٹ آف آل، احمد نے وضاحت کیا کہ سب سے پہلے وی آئیڈینٹیفائی واٹ دا پرابلم از، ہم پتہ کریں گے کہ سب سے مسئلہ کیا ہے، دین وی ڈیفائن واٹ ایگزیکٹلی وی وانٹ، اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو کیا چاہیے، ٹو سالو دا پرابلم، یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ نیکسٹ وی ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ ایز مچ ایز وی کین
about how to solve it. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं. After that we take the best possible action to try and solve it. उसके बाद देखिएगा हम लोग कोशिश करेंगे उस मसले को हल करने के लिए. Finally और आखिर में we'll look back to see whether the problem has been solved or not. हम लोग देखेंगे कि जो मसला है वो हल हुआ या नहीं हुआ. So said Hania, our problem is doing the assignment for which we needed find information from different sources. ये है कि हमारा ये आइडिया है कि मुख्तलिफ ज़राए से, यानी अखबार से, रेडियो और टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से, मुख्तलिफ जो ज़राए से हम इस इंफॉर्मेशन को, इत्तलात को कैसे हासिल कर सकते हैं. Exactly, said earlier. We also need to decide who will do what and then prepare and give our presentation. कि कौन करेगा तैयारी उसकी और हम लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए पेश करने के लिए. नेक्स्ट आलिया told everyone to brainstorm. फिर आलिया ने सबसे कहा कि अपनी निगाह, अपना नज़र ये खुली रखो एंड मेक अ लिस्ट फॉर द वुमेन, और औरतों की एक लिस्ट बना लो दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन, जिस पर वो काम करना चाहती हैं. Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. एक शीट ले लिया हर एक ने और उस पर नाम लिखना शुरू किया. The list was very long. ये फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है. Finally after a lot of discussion, और आखिर में बहुत सारे बहस व मुबाहसे के बाद they agreed on 6 names. 6 नामों पर इन लोगों ने इत्तफाक कर लिया. Sana said, I will bring information on Fatima Jinnah from the library books. कि हम जाएंगे लाइब्रेरी की किताबों को खंगालेंगे और फातिमा जिन्ना के बारे में जो मालूमात हैं वो हम इकट्ठा करेंगे. समीर said, my leader, my elder brother, वकार भाई has a laptop. मेरा बड़ा भाई जो है वकार, उनके पास एक लैपटॉप है. सो आई कैन ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. इसलिए हम इंटरनेट से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे. आलिया सडनली रियलाइज दैट रज़िया वाज सिटिंग क्वाइटली. आलिया को फौरन समझ में आ गया कि ये रज़िया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है. एंड हैड नॉट शेयर्ड हर ओपिनियंस, और उसने अपनी राय हम लोगों को नहीं दिया विद द ग्रुप. You group members हैं. So she asked रज़िया, what about you? कि रज़िया तुम क्या करोगी? Which source you can you access? तुम्हारा वो जो सोर्स है, ज़राया है, उसकी पहुँच कहाँ तक है? access का मतलब होता है पहुँच. रज़िया replied shyly, वो शर्माते हुए जवाब देती है, my father sells newspapers. कि मेरे अब्बू अखबार बेचते हैं. आई विल आस्क हिम टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़ पेपर्स. मैं उनसे कहूँगी कि वो पुराने और नए अखबार पेपर हमको दे दें फॉर द असाइनमेंट्स, ताकि मैं ये काम, ये टास्क कर सकूँ. दैट वुड बी ग्रेट. ये तो बड़ी अच्छी बात होगी. एवरीवन एक्सक्लेम्ड सिमल्टेनियसली, और हर ने बैक वक्त बड़ा तारीफ़ किया. I will use my uncle's smartphone to get the required information. कि मैं स्मार्टफोन को इस्तेमाल करूँगा ताकि जितने भी इत्तलात हैं उनको मैं इकट्ठा कर सकूँ. सेड अहमद ने कहा, व्हाट इज़ ए स्मार्टफोन? कि ये स्मार्टफोन क्या है? हाउ विल यू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन फोन? और फ़ोन के ऊपर तुम इंफॉर्मेशन, इत्तलात को कैसे सर्च करोगे? आस्क्ड सना. इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन दैट हैज़ अ टच स्क्रीन इंस्टीड. जिस पे एक टच स्क्रीन है, बजाय ये कि आपका कीबोर्ड, उसके अंदर कीबोर्ड नहीं है. फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं. एंड वी कैन यूज़ इंटरनेट ऑन इट आल्सो, और उस पर हम इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्सप्लेन्ड अहमद विद एक्शंस. अहमद एक्शन के साथ उसने वजाहत किया. आलिया इन्फॉर्म दैट हर मदर हैड a big collection of
मैगज़ीन्स। आलिया ने कहा कि मेरी अम्मा के पास बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, शी वुड यूज़ दैम फॉर दिस असाइनमेंट, वो इस काम के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। हानिया said that she would get information from some journalists and books, कुछ जराइद से, किताबों से वो अपनी मालूमात को इकट्ठा करेगी। फाइनली दे डिवाइडेड द लिस्ट ऑफ द फेमस वेमेन, आखिर में उन लोगों ने ये जो मशहूर जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था तहरीक पाकिस्तान में, उनका नाम उन लोगों ने इकट्ठा किया। among themselves and agreed to meet again with the information of the following Monday, और उन लोगों ने कहा कि हम फॉलोइंग जो आने वाली जो पीर है उस दिन हम लोग इकट्ठे होंगे और सब शेयर करेंगे। इन द नेक्स्ट मीटिंग, ये दूसरी बार जो मीटिंग हुई, नेक्स्ट मीटिंग, और दे शेयर देयर मटेरियल एंड रिहर्स्ड देयर प्रेजेंटेशन। उसके बाद उन लोगों ने अपने अपने मवाद को शेयर किया, और रिहर्स्ड का मतलब होता है रिहर्सल करना, और रिहर्सल किया फॉर देयर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ऑन द प्रोजेक्ट दे गेव मार्वलस प्रेजेंटेशन बिकॉज द ग्रुप मेंबर्स हैड डन देयर जॉब्स वेरी वेल, इसलिए कि उन लोगों ने बड़े शानदार मार्वलस ये जो है ना अपना प्रेजेंटेशन पेश किया, इसलिए कि साहब ये ग्रुप के जो मेंबर हैं इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया था। बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन, मुंदरजा झेल ये इत्तलात है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। दैट दे हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया सोर्सेस, जो उन लोगों ने मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेस से हासिल किया था, वो हम अभी पढ़कर सुनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा सम फेमस पाकिस्तान वुमेन में ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये 1893 में पैदा हुई और 1969 में इनका इंतकाल हो गया, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का। शी वॉज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यंगर सिस्टर, ये उनकी छोटी बहन है। शी हेल्प्ड हिम इन द स्ट्रगल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तश्कील में, पाकिस्तान को कायम करने में उन्होंने अपने भाई की बड़ी जद्दोजहद में मदद की। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विद हिज ब्रदर, उन्होंने ये दंदान साज चूँकि डॉक्टर थी वो दांतों का, वो उन्होंने उसको छोड़ दिया ताकि वो अपने भाई के साथ रहें एंड सपोर्ट हिम, और उनकी मदद करें। His support continued for about 28 years, 28 सालों तक उन्होंने अपने भाई की इस जद्दोजहद में, पाकिस्तान की जो तहरीक चल रही थी उस जद्दोजहद में उनकी मदद की। इंक्लूडिंग द लास्ट 19, यहाँ तक के साहब ये जो लास्ट 19 है वहाँ पर टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी 29 साल की उम्र में ये बेचारी थक गई थी। The Muslim women on the subcontinent were able to interview मोहम्मद अली जिन्ना, और मुसलमान की जो ख़वातीन हैं वो इनके ज़रिए वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वो इंटरव्यू कर सकती थी एंड सीक हिज गाइडेंस, और उनकी रहनुमाई वो उनको मिल सकती थी। द ग्रेटफुल नेशन गैव हर द टाइटल मदर मिल्लत, बाद में ये हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम, उनको मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया, विच मीन्स द मदर ऑफ द नेशन, यानी कौम की माँ। तो ये तो था एक इन्फॉर्मेशन। अब आइए बेगम राना लियाकत अली की तरफ हम आ रहे हैं। ये जो पहला इन्फॉर्मेशन पढ़ा वो सना ने जो है पेश किया था, अभी हम देख रहे हैं बेगम राना लियाकत अली खान के बारे में, और ये पेश कर रहे हैं समीर। She worked as an honorary secretary and typist to her husband. वो अपने हस्बैंड यानी मियाँ, उस वक्त शादी नहीं हुई थी उनकी लियाकत अली खान से, उनके दफ्तर में एज ए टाइपिस्ट काम करती थी। लियाकत अली खान बिकॉज एट दैट टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ ए सेक्रेटरी, उस वक्त ये मुस्लिम लीग सेक्रेटरी
के जो तनख्वाह है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, नहीं दे सकती थी। शी अरेंज मीटिंग्स ऑफ द मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग की जो मीटिंग होती थी उसको वो अरेंज करती थी, किसकी? ऑफ वेमेन, औरतों की, विद द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द वाइसराय, ये वाइसराय की जो बेटियां हैं या जो बीवी है उसके साथ, so that they could explain to them the issues and problems related to Muslim women, ताकि मुसलमान की जो ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सके। She also organized the Muslim voluntary service, बाद में उन लोगों ने बेगम राना लियाकत अली खान ने एक औरतों का एक ये बना दिया वॉलंटरी सर्विस, रज़ाकाराना सर्विस के लिए, जिसका नाम उन्होंने रखा था द वुमेन नेशनल गार्ड्स। द वुमेन नेशनल गार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 बटालियंस, जिसमें 3 बटालियन यानी 2400 विच 2400 गार्ड्स इन विच शी हरसेल्फ हैड द रैंक ऑफ ए ब्रिगेडियर, जिसमें उनका ओहदा था ब्रिगेडियर का। शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो ऑल पाकिस्तान यानी अपवा का वो फाउंडर, बुनियाद रखने वाली भी हैं। ये समीर पेश कर रहे थे लैपटॉप से। अभी हम देखिएगा रज़िया क्या कहती हैं। और शी प्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये बेगम जहां आरा शाहनवाज़ जो 1896 में पैदा हुई और 1979 में इनका इंतकाल हो गया, बेगम जहां आरा शाहनवाज़ का। ये देखिएगा कि लंदन में ये जो गिल्ड हॉल है वहाँ ये औरतों की जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। शी रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस held in London. She was the first woman to make a speech in London's गिल्ड हॉल। वो पहली खातून हैं जो लंदन के गिल्ड हॉल में वो खिताब करती हैं। शी ऑल्सो ट्रैवल्ड वाइडली, वो दूर दराज भी इस मुल्क उस मुल्क में वो घूमती रही हैं। एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उनको ये बताती थी कि साहब ये जो ख़वातीन हैं या हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हमें क्या प्रॉब्लम है। वाई द मुस्लिम्स इंडिया वांटेड अ सेपरेट स्टेट, कि मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं उनको अलहदा वतन क्यों चाहिए। ये रज़िया थी। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ये 1934 में पैदा हुई। शी वॉज बोर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2014। शी वॉज ए पॉपुलर न्यूज़ कास्टर, एक बहुत मकबूल अंग्रेज़ी में जो न्यूज़ कास्टर होती है, एक खबर पढ़ती है, ये वो थी ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ एंड वेल नोन टीचर ऑफ हर टाइम, और अपने वक्त की बहुत मशहूर बहुत मकबूल टीचर थी। शी ऑल्सो रेड सेवरल आर्टिकल्स एंड बुक्स, बहुत सारे मज़ामीन और किताबें उन्होंने लिखी। शी सर्व ट्वाइस एज अ सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो 2 मरतबा सिंध का वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, इसके अलावा वो सकाफ़त की वज़ीर, साइंस की वज़ीर, टेक्नोलॉजी की वज़ीर एंड ही वाज ऑल्सो फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन। देखिएगा प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज ऑल्सो फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का वो मैनेजर भी रही हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, अंडर हर लीडरशिप और उनकी रहनुमाई में। द फाउंडेशन प्लेड अ रिमार्केबल रूट इन प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन। ये देखिएगा बहुत गहरी ये के साथ रिमार्केबल यानी हैरत अंगेज़ इन्होंने उसके साथ आगे बढ़ाया तालीम को। एंड इन ब्रिंगिंग मैनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और बहुत सारे स्कूल जो बच्चे हैं स्कूल के टू स्कूल, उनको स्कूलों में भर्ती कराने के लिए जगह जगह तकरीर करती थी कि आप अपने बच्चों को स्कूल में ले जाइए। पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, ख़ास तौर पर वो जो देही इलाके हैं सिंध के उन इलाकों में। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड हर ट्रीमेंडस कंट्रीब्यूशन,
اور انہوں نے یہ بہت عمدہ یہ جو ان کی مشاورت رہی ہے ٹو دا کاؤز آف ایجوکیشن میں شی واز ایوارڈیڈ دا پرائڈ آف پرفارمنس اینڈ ستارہ امتیاز. ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا اور ستارہ امتیاز دیا گیا فار دا لائف ٹائم کنٹریبیوشن ٹو ایجوکیشن. اس کے بعد دیکھیے گا بلقیس بانو ایدھی. یہ 1947 میں یہ پیدا ہوئی ہیں بلقیس بانو ایدھی. شی از اے فلنتھراپسٹ، بہت ملنسار ہیں. ہو از آلسو ٹرینڈ ایز اے پروفیشنل نرس، جن کو وہ پروفیشنل یعنی پیشے کے اعتبار سے نرس کی ٹریننگ ہے. شی از دا ویڈو آف عبدالستار ایدھی. وہ عبدالستار ایدھی کی بیوہ ہے. وہ واز ریناؤنڈ سوشل ورکر، جو ایک بہت مقبول سماجی کارکن ہے. شی ناؤ ہیڈس دا ایدھی فاؤنڈیشن. اور وہ دیکھیے گا اب ایدھی جو فاؤنڈیشن ہے وہ انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے. وچ پرووائڈ نیشن وائڈ سپورٹ اینڈ کیئر ٹو دا پبلک. اور دیکھیے گا نیشن قومی جو ہے اس کے حساب سے اس کو سچ ہے شیلٹر ہوم اینڈ ایمبولینس سروسز. خاص طور پر یہ جو شیلٹر ہوم ہیں اور ایمبولینس سروسز ہیں اس کی وجہ سے بڑا مقبول رہا ہے ایدھی فاؤنڈیشن. شی ہیز ریسیوڈ ہلال امتیاز. گورنمنٹ نے یعنی گورنمنٹ کونسل نے ان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا. آف پاکستان ان ریکگنائز آف دیئر ٹائرلیس ایفرٹس. یہ انتھک جو انہوں نے جو کوششیں کی ہیں اس کے لیے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی اور معاشرے کی بہبودی خاطر. شی آلسو بین نیم دا مدر آف پاکستان. ان کو مدر آف پاکستان کا نام بھی دیا گیا ہے. یہ عالیہ کا انفارمیشن تھا جو ابھی ہم شیئر کر رہے تھے آپ کے ساتھ. آگے دیکھیے گا آفٹر دا presentation the teacher appreciated the effort of the student, had put in and invite everyone to comment on the presentation. اس کے بعد ٹیچر نے یہ جتنے ہیں سبوں کی بہت بہت تعریف کی. سعدیہ اسٹوڈ اپ. سعدیہ کھڑی ہو گئی اینڈ کامنٹڈ دیٹ دا انفارمیشن اباؤٹ دیز وومین. اور انہوں نے اپنی رائے دی کہ یہ جو انفارمیشنس اطلاعات ہے عورتوں کے بارے میں ہیڈ انسپائرڈ ہر ٹو ڈریم. اس کے جو خواب ہیں اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. بگ اینڈ ٹو ورک فار دا نیشن. اور یہ کہ صاحب قوم کے لیے کام کرنے کا امنگ یہ جاگ رہا ہے. دا ٹیچر دین آسک اے فیو اسٹوڈنٹس. اس کے بعد کچھ طلباء سے ٹیچر سوال کرتے ہیں ٹو شیئر دیئر فیوچر ڈریمس کہ وہ آئندہ کا آئندہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لاہ عمل کیا ہے ان کا، آئندہ کیا بننا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں ان سب سے فرداً سوال پوچھتے ہیں. مریم shared that she wanted to be a educationist. مریم نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی انیتا غلام علی کی طرح ایجوکیشنسٹ بن جاؤں، لائک انیتا غلام علی. اینڈ ہر گرینڈ مادر، اور ان کی ماں کی طرح واز آلسو این ایجوکیشنسٹ، جو ایک دستگاہ ہے تعلیم کا. شی ایکسپریسڈ ہر وش ٹو ورک فار دا امپرومنٹ آف فیمل ایجوکیشن. اور انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ یہ جو تعلیم نسواں ہے اس کے لیے میں کام کروں گی. نیکسٹ ہیرا ٹولڈ ہر کلاس to work for the improvement of female education. Next, Hira and her class of fellows that she wanted to be a philanthropist like Bilqis. وہ ملنسار انسان دوست بالکل بلقیس ایدھی کی طرح. and wanted protect girls from all troubles. اور جتنی لڑکیاں ہیں ان کو مصیبتوں سے بچانا. دانیال ایڈڈ دیٹ. اور دانیال نے اس میں کچھ اضافہ کیا لائک عبدالستار ایدھی کہ بالکل ستار ایدھی کی طرح ہی وڈ لائک ٹو ہیلپ آل ہیومن بینگس ان ٹربل. وہ جتنے بھی انسان ہیں جو اگر دکھ میں ہیں تو ان کی مدد کریں گے. دا ٹیچر واز ویری ہیپی ٹو سی دا انتھوزیازم آف دا فیوچر لیڈرس.
اور مستقبل کے یہ جو لیڈر ہیں ان کو جوش و خروش دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا فار دا کنٹری، ملک کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ اس کو پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جو نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھ لیجیے گا. تھینک یو سر.